result of her emailing us 2 times a week. Все наши визиты в Россию, причиной им то, что она пишет имейлы 2 раза в неделю. She is so full of love. She's the sweetest person in the whole world. Она настолько полна любви, она самый сладкий человек во всем мире. She's my Russian mother. Она моя русская мама. She just somehow turned 2 sessions into 3 sessions today. Каким-то образом она умножила наши уроки сегодня, и теперь их не 2, а 3. It's like the multiplication of bread. Это как умножение хлеба. So I'm going to sit down here for starters. Для начала я присяду здесь. I think the glory is still just as strong when we're sitting down as when we're standing up. Я уверен, что слава настолько же сильная, когда мы сидим, ровно как когда мы стоим. Sometimes the slava just presses you down to the degree that you can't stand up. Иногда слава настолько давит на тебя, что ты уже не можешь стоять. What I'd like to do this afternoon Сегодня бы я хотел что сделать. is maybe I want to teach just a little bit. Может быть, я чуть-чуть сегодня поучу. And I want to make some things a little more practical for us this afternoon. Я хочу, чтобы мы извлекли практический опыт и практическое применение того, что мы узнавали вчера. Now later in our next session, I have some special requests from Elena. На следующем уроке попозже у нас есть пожелания от Елены. I've specifically been requested to talk about the 7 spirits of God. Меня попросили говорить о 7 духах Божьих. So that's a fun mystical topic. Это очень интересный, веселый, мистический предмет разговора. Who has ever heard an entire teaching on the 7 spirits of God? Кто целиком слышал учение о 7 духах Божьих? How many of you are thinking, man, how do you have a whole teaching on it? Isn't that just one Bible verse? И кто-то может сказать, о, жесть, как у тебя целые прямо учения на эту тему, там всего лишь 1 стих в Писании. How many of you are thinking, man, he wrote a whole book on it, he must be a heretic? Кто из вас думает, о, он, наверное, еретик, раз он написал целую книгу об этом? So it's a fun topic. We'll talk about it in our next session. Это веселая тема, мы о ней поговорим на следующем уроке. And then later tonight, our last session, we're going to blow it up. We're going to go into Song of Solomon. А на последнем уроке мы просто завершим это гигантским взрывом, поговорим о песнях песней. Very drunk, mystical book. Очень такая пьянящая мистическая книга. And then we're going to finish it all off with a mystical communion festival. И закончим это все, так сказать, повернем причастием, мистическим причастием. We are going to eat his precious body and drink his intoxicating blood. Мы будем есть его драгоценное тело и пить пьянящую кровь. And it's going to get pretty wild. И будет дико. Amen? Аминь. So, but this afternoon, for starters, I would like to, again, make things a little more practical. Но сейчас, для начала, я хотел бы принести больше практики в том, что мы преподаем. Because yesterday we were just really diving into the glorious good news of the finished work of the cross. Потому что вчера мы ныряли в эту хорошую, благую весть о том, что то, что было совершено на кресте, завершилось. The grace of the gospel. Благодать Евангелия. The revelation that you do not have a sinful nature, that you are gloriously perfect. Откровение о том, что у вас нет греховной природы, что вы славным образом совершенны. We were talking about new creation realities. Мы говорили о реальности нового творения. Because so many people, they think that they're spiritually, somehow they're perfect, but then they've got a dirty soul, or maybe a dirty flesh. Некоторые люди думают, что они духовно совершенны, а вот у них еще грязная душа, грязная плоть есть. So I want to take that now, and I want to make that teaching a little more practical for our everyday lives. Я хотел взять это учение и дать практические принципы, которые мы могли бы использовать в нашей жизни. How does this message of grace filter over into our everyday Christian disciplines? Каким образом вот это послание благодати применимо к нашим ежедневным делам, Because the христианским делам? gospel changes everything.
Потому что Евангелие меняет абсолютно все. It changes how we view prayer, Оно меняет как мы, наш взгляд на молитву, how we view fasting, наш взгляд на пост, how we view giving, как мы смотрим на даяние, how we view worship, как мы смотрим на how прославление, we view communion, как мы относимся к причастию so many other things. и на многое остальное также. Okay, so unless my palms start to stigmatize and they get too bloody to hold the microphone, I'd like to explain all of that stuff to you today. И я бы хотел все это преподать вам сегодня, если только мне не помешает стигмата на моих руках, и у меня будет кровь из рук течь, и я не смогу держать микрофон. That was a joke, maybe. Это была шутка, наверное. So let's start, before we get too practical, let's start with this whole thing of the flesh. Let me explain the flesh for a minute. Прежде чем мы вернем в практику, давайте я объясню кое-что о плоти. Because people get really confused about this. They think their physical body, they think their flesh is evil. Некоторые люди думают, что плоть, то есть физическое тело, это плохо, это зло. Because the word flesh in the Greek is sarx. В греческом языке слово плоть это саркс. And it gets used two different ways in the New И в Testament. Новом Завете это слово употребляется двумя способами. So, on the one sense, your flesh is just your body, it's your meat sack. С одной стороны, плоть это ваше тело. Okay, everybody tap your meat sack. Похлопай себя по пузику. Some of us have more meat sack than others. У кого-то пузика больше, чем у соседа. Too many pierogi. Слишком много пирожков там застряло. There is nothing wrong with your meat sack. Нет ничего плохого в твоем теле, в твоем пирожке с костями. What did we talk about yesterday? Jesus has a meat sack. И мы вчера говорили о том, что и у Иисуса был мешок с костями. The incarnation tells us that Jesus endorses your meat sack. He endorses your humanity. Само воплощение Иисуса говорит нам о том, что Он вошел в твой мешок с костями, что Он вошел в человечество, как человек. Your physical body is a temple of the Holy Ghost. Твое духовное тело – это храм Духа Святого. Your members are members of righteousness. И твои члены – это члены праведности. Turn to your neighbor and say, you've got a nice meat sack. Повернись к соседу и скажи, у тебя хороший мешок с костями. So where we get confused Где у нас приходит замешательство в голову, is that the word flesh also gets used in a negative way. это когда слово «плоть» начинает использоваться в негативном контексте. As a metaphor for the sinful nature. Как метафора к греховной природе. The propensity towards just the lusts of the body. A tendency towards Это склонность к похоти, selfishness or evil or к эгоизму или злу какому-то. so the flesh is sometimes a word to talk about the old man, the old nature, the fallen self. Поэтому плоть – это часто слово, которое употребляется, когда говорят о падшей природе, о злой природе человека. But for you, that doesn't exist anymore. Но для вас это больше не существует. Somebody says, but the spirit and the flesh war against each other. Но некоторые говорят, ну как же, там дух и плоть воюют друг с другом. That's in Galatians. Да, это в Галатах. If you read on a couple verses later, it says, but you have crucified the flesh with its passions and its lusts. И если вы через 2 стиха после этого места Писания прочитаете, что написано, там сказано, что но вы распили эту плоть с ее грехами и похотями. You haven't killed your physical body, you're still with us here. Вы не убили свое физическое тело, вы все еще с нами. No, see, in Christ, your old sinful nature is gone. You're a good person, amen? Видите ли, во Христе ваша старая греховная природа ушла, вы хороший человек. Аминь. Turn to your neighbor and say, you're still a good person today. Повернитесь к своему соседу и скажи, ты все еще хороший человек. Аминь. You're still holy. Ты все еще святой. Even if you yelled at your husband this morning. Даже если ты кричал на своего мужа сегодня утром.
So now, I want to make this a little more practical for us. Я хочу, чтобы мы более практично подошли к Евангелию. If we take this revelation of the new creation in our holiness, Если мы возьмем это откровение о новом творении, нашей святости, if we believe Jesus finished the job, если мы уверовали, что Иисус завершил работу, now how do we practically look at something like prayer? то как нам с практической точки зрения подойти к молитве? Because see, we thought with prayer that we were helping God out a little bit. Потому что в молитве мы думали, что мы Богу помогаем. We thought God's hands are tied up in the sky. Мы думали, о, Бога руки на небесах связаны. And He cannot do a single thing И Он не сотворит ни единой вещи, ни единого дела, unless a man of God steps into the gap. пока муж Божий не встанет в проломе. Lord, I'll help you out. Господь, я тебе помогу. I'll take the night watch. Я встану, возьму ночную стражу. I send me. Давай, шли меня. Here I come, Lord. Вот, иду я, Господь. Here comes the help. Сейчас идет помощь, идет помощь. Here comes a little bit of assistance, Lord. О, чуть-чуть помощи сейчас будет, да. Okay, are you ready, Lord? Ты, Господь, ты готов, да? Готов? Вот, сейчас. Here comes the help. Вот она идет помощь, да. In the name of Jesus. Во имя Иисуса, Help. помоги. We thought we were helping God out Мы думали, что мы Богу помогаем, by asking Him to help. когда просили Его о помощи. Here's the thing with prayer. Вот что о молитве можно сказать. There is only one way Только один есть способ. to pray continually. Молиться постоянно. You see, everybody says, brother, you've got to pray fervently. Потому что все говорят, брат, ты должен огненно молиться. You've got to pray continually. Ты не постоянно должен молиться. When the Bible talks about fervent prayer, Когда Библия говорит об огненной молитве, the word is connected to the Greek word energy, like an или усиленной energized prayer. молитве, в Библии упоминается слово energy. It doesn't mean pray louder or pray until you get a hernia. Это энергичная молитва. Это не значит, что ты должен молиться громче или пока у тебя грыжа не появится. No, it's saying the prayer itself is energized. Там наоборот говорится, что сама молитва наполнена энергией. The prayer itself is powerful. Сама молитва мощная. Why? Почему? Because it's the prayer of a righteous man. Потому что это молитва праведника. The energized prayer of a righteous man. Это энергичная молитва праведника. Is anybody righteous in here? Кто из вас праведник? Amen. That means your prayers are nuclear. Это значит, что ваши молитвы ядреные, ядерные. Not because of their volume. Не из-за их громкости. Amen. Аминь. And so prayer is not about helping God out. Поэтому молитва — это не когда мы пытаемся Богу помочь. Prayer is a gift for you. Молитва — это дар для вас. Think about the Sabbath for a minute. Подумайте о субботе. Jesus was talking about the Sabbath, Иисус говорил о субботе, and he asked a question. и Он задал вопрос. He said, is the Sabbath for God or is it for man? Он говорит, суббота для человека или для Бога? Who remembers the answer? Who's the Кто Sabbath? помнит ответ? For man, Для right? человека. We're not doing God a favor by taking a day off. It's a gift for you. Мы Богу не пытаемся сделать услугу, это дар для вас. Take a day off, relax. It's okay. Возьми выходной, расслабься, все в порядке. Trust God for a day. Доверяй Богу хотя бы один день в неделю. Relax. Расслабься. But you remember our ancient Jewish brothers, they turned the vacation day into the most stress-inducing day of the week. Our ancient Jewish brothers. Но вы помните, что наши древние братья иудеи превратили самый день самого высочайшего покоя в самую сложную работу. They turned the gift into a work. Они превратили дар в работу. Don't cook your food, cook it the day before. Не готовь сейчас, готовь заранее. Don't microwave it, sunbake it. If you don't cook it the day before, don't eat it all. Если нельзя в микроволновку ставить еду, если ты что-то сготовил до того, то ты должен съесть это все сегодня. Don't run, walk. Don't walk, sit. Lie down flat. Do not move. Do not budge.
Не беги, ходи, не ходи, сиди, не сиди, лежи, не лежи, вообще не дыши, просто не двигайся. Do not do the wrong thing or you will be stoned and go to hell, Sabbath breaker. Ничего не делай неправильного, иначе тебя побьют камнями, пойдешь в ад. Ты нарушитель The субботы. whole Sabbath, you're being really careful. Don't do that. But it's all that. И всю субботу ты в напряжении, потому что тебе нельзя этого делать нельзя так двигаться. Do you remember Jesus' disciple is walking along, he takes a piece of grain, puts it into his mouth, Sabbath breaker. Помните, да, идет Иисус с учениками, ученик протягивает руку, срывает колосок, кладет в рот, нарушил субботу. I don't know the Russian equivalent of this word, but things had gotten a little anal retentive. They had gotten a little... Ну жесть, короче. They turned the gift into a word. Они превратили дар в работу. There was actually a law, and I'm a preacher, but I'm not making this up. Я проповедник, но это я сейчас не выдумываю. There was a law that you were not allowed to spit on the Sabbath. Был закон, по которому запрещалось плевать на землю в субботу. Not because it was rude, Не потому что это невежливо, but the liquid in your saliva could curl up a few grains of sand, and that was considered plowing. но слюна твоя, жидкость в слюне, когда падала на землю, могла на себя взять несколько пылинок или несколько песчинок, и это называлось пахотой. Это воспринималось как пахота. A little legalistic in my book, I think. Мне кажется, чуть-чуть законнически. Now, the church does not turn gifts into works today, do they? Но церковь сейчас не превращает дары в работу, верно ведь? Now look at prayer. Давайте посмотрим на молитву. We thought we were helping God out with prayer. Мы думали, что мы Богу помогаем молитвой. Prayer was always a gift for you. Молитва всегда была даром для тебя. If you're facing a problem, Если у тебя проблема, you're facing a mountain, если у тебя гора, you're facing an obstacle, если у тебя you're препятствие, facing some deficit or some difficulty, если у тебя есть дефицит или сложность, well, you could go work harder at it. можно над этим посильнее You поработать, could go strive to try to fix the problem yourself, можно изо всех сил понапрячься, чтобы исправить проблему, or you could give it over to the Lord. или можно было отдать это Господу. It's always an exercise in trust, in faith. Это всегда упражнение в доверии и вере. And so somebody says, but we have to pray continually. Мы должны молиться постоянно, кто-то говорит. And they think continual prayer is facing the wall all day. Они думают, что постоянная молитва — это когда ты лицом к стене стоишь и повторяй. Babbling like the pagans do. Точно так же ты мямлишь и мямлишь, как язычники, постоянно повторяешь. There's only one way to do continual prayer. Есть единственный способ, как молиться постоянно или непрестанно, And that is called и он называется the practice of the presence of God. практика присутствия Божьего. Аминь. If I am in the restaurant Если я в ресторане, and I'm ordering my borscht я заказываю свой борщ, and I'm hammered drunk in the glory, и я пьян от славы Божьей, I'm in prayer. я в молитве. And И, I may even be fasting. возможно, я еще и пощусь в это время. See, prayer is all about intimacy. Видите ли, молитва, она всегда завязана на близости. It's all about an awareness of the presence of God. Молитва — это постоянное осознание Бога, Его присутствия. It's all about enjoying and feasting on our union with God. Это наслаждение нашего единства с Богом. See, much more important than doing prayer is being prayer. И намного важнее, чем просто совершать молитву, быть молитвой. Have any of you ever read Brother Lawrence, The Practice of the Presence of God? Вы когда-нибудь слышали или читали брата Лоуренса «Практика присутствия Божьего»? We know of Brother Lawrence as a man of prayer. Мы всегда слышали о брате Лоуренсе как о муже молитвы. See, he was a monk,
Видите ли, он был монахом. And he was not the kind of monk who was just allowed to pray all day long. He also had to work throughout the day. Он не был тем монахом, которому позволяется весь день молиться, он также еще и работать должен. So prayer is not just about taking 15 minutes or half an hour in the morning. И поэтому молитва для него это не было просто 50 минут или час утром. God doesn't want your quiet time. Бог не хочет, чтобы у тебя было время тишины. He wants your time. Он хочет, чтобы у тебя было время. And so Все время его. Brother Lawrence, even though he had a job and he worked, И несмотря на то, что брат Лоуренс работал, потому что у него были обязанности по монастырю, his whole life was just about this awareness of the presence of God. всю свою жизнь он переживал вот это осознание Божьего присутствия. So he would be working, Поэтому он работал and he's just washing his dishes, и мыл посуду, and people would come from miles just to watch him wash dishes. и люди за многие-многие километры приходили, чтобы посмотреть на то, как он моет посуду. Even though he's doing stuff, he's just whacked. He's always in the presence of God. Даже несмотря на то, что он был занят каким-то делом, он всегда был под кайфом от Божьего присутствия. And here's what he says about prayer. И вот что он говорит о молитве. He says, I have quit. Он сказал: я бросил это дело. I have quit all forms of devotion and set prayers. Я закончил всякое время личной молитвы и установленных канонических молитв, Except those to which my state obliges me. кроме тех, которым мое состояние побуждает меня. In other words, he says, I quit praying and now I just roll with the shing ding ding. Иначе говоря, он говорит: я бросил молитву и теперь я просто отдался этому течению шинг-динг-динг. He says, I make it my business only to persevere in his holy presence. Он говорит: я сделал своим занятием преследование Божьего присутствия. Now the religious mind will take the one difficult sounding word there. We have to persevere in his presence. И религиозный ум, он зацепится за это слово. О, надо преследовать Божье присутствие. Okay, well, how does he do that? Хорошо, а как это сделать? He says, where I keep myself by a simple attention. Он говорит: в этом присутствии я сохраняю себя обычным вниманием или концентрацией. And a general fond regard to God. Go. И общим восхищением Богом. Which often causes me raptures, ecstasies. И благодаря этому я бываю восхищен, переживаю экстаз. Both inwardly and sometimes also outwardly. И внутренне, и иногда даже внешне. So great that I am forced to use means to moderate them to prevent their appearance to others. И это настолько сильно иногда бывает, что мне приходится находить способы, как модерировать, как усмирять это, чтобы остальные этого не замечали. See, the ecstasy of God's presence is not for in the church meeting or in your prayer time. Видите ли, интоксикация или опьянение от Божьего присутствия — это не только для церковных собраний или только для вашего молитвенного времени. Even if you've got a job and you're doing work, there's something called active contemplation. Даже если у вас есть какая-то работа или вы что-то делаете, какие-то дела, есть такое понятие, как активное созерцание или размышление. Our entire lives are just consumed by this awareness of His presence. И вся наша жизнь поглощена осознанием Его присутствия, Его славы. So look, it's not about doing prayer. Поэтому это не просто когда ты молишься и создаешь молитву. It's about being prayer. It's about union. It's about worship. It's about enjoyment. Это быть молитвой, это поклоняться, это наслаждаться временем этим. As a matter of fact, the Bible says you are prayer. И, кстати, Библия говорит, что вы и есть молитва. You are a fragrant aroma of Christ unto God. Вы благовоние Христова Богу, благоухание Христова. Your whole life is an incense burning unto God. Вся ваша жизнь — это благовоние, которое сжигается для Бога. So if you're out fishing,
Поэтому, если вы ловите рыбу, you're in prayer. вы молитесь. If you're having a little with the spouse, you're in prayer. Если вы это делаете со своим супругой или супругом, то вы тоже в молитве. I mean, that's prayer. Это молитва? I may have to revisit it. Мне надо, наверное, почаще заниматься молитвой. Whole life is a prayer. Вся ваша жизнь — это молитва. Amen. Put your hand on somebody's head right now. Положи руку на голову соседа. Lord, I thank you Скажи: Господь, спасибо Тебе, that our whole lives are an incense unto God. что вся наша жизнь — это благовоние, I это thank you благовоние for Богу. incarnation. Спасибо за Твое воплощение. And that our whole lives have been swept into the divine glory of the Father, and the Son, and the Spirit. И все наши жизни были захвачены в эту славу Отца, Сына и Святого Духа. And I thank you that prayer is not about carrying burdens ourselves to you, Спасибо Тебе за то, что молитва — это не когда мы носим Тебе свои бремена, but it's about letting go of burdens we never needed to carry to begin with. а это когда мы бросаем эти бремена, потому что нам не нужно было их носить вообще. It's about casting our cares upon the Lord, Это когда мы взваливаем все наши заботы на Господа, because the whole government is on your shoulders. потому что все владычество на раменах Твоих, на Твоих плечах. Amen? Аминь. All right, let's talk about another practical thing. How does grace affect another practical issue here? Давайте поговорим еще о практических вещах. Как, например, благодать влияет на другие практические аспекты жизни. Let's talk about fasting for a minute. Давайте поговорим о посте. I'm sure all of you love to fast. Я уверен, что все вы обожаете пост. Could somebody help me out? Could somebody give me one New Testament commandment to fast? Пожалуйста, приведите мне на память одну заповедь о посте из Нового Завета. Just one. Просто одну. Right. Yeah, great verse. But Да, yeah. классный стих, кстати говоря. Okay, we'll talk about that. It's still not a commandment. But Давайте поговорим об этом. Это все еще не заповедь, но тем не менее. Мы поговорим об этом, хорошо? anybody else? А кто-нибудь еще помнит заповедь о посте в Новом Завете? It's got to be one. Ну, хоть одна-то должна быть. Okay. Хорошо. Now that's still not a commandment. Но это все еще не заповедь о том, чтобы вы постились. It's like if you're going to go juggle chainsaws, be safe when you do it. But Это все равно, что сказать, когда ты будешь жонглировать заведенными бензопилами, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности. Это же не заповедь жонглировать not necessarily бензопилами. a command, okay? Because they were already doing it. Потому что они уже постились. So he's like, don't show off. Just keep yours. There's got to be one. Come on. Но одна-то должна быть. Always retreat. Come on, somebody. Хорошо, кто-нибудь помнит? One? As much focus as the church puts on it, shouldn't there be one commandment? А ведь такой фокус, такой просто церковь акцент ставит на пост. Ну, должна быть хоть одна заповедь в Новом Завете про пост. Well, that's a different topic, but I'll talk about that for a second. Это другая тема, но я об этом тоже поговорю. In Okay, so what you're saying is if you're weak in faith, then you fast. То есть, если ты немощен в вере, то ты постишься, да? True. Хорошо. Когда от них жених уйдет, они будут поститься. Да. Okay, well, she mentioned that. We'll talk about Она that. об этом говорила, мы об этом поговорим. There was another one. Еще один. Oh, the demons, right? Демоны, точно. That's right. Да. Hang on, maybe I need to rethink this for a second.
Не, мне надо, наверное, это все-таки переосмыслить. Where is that? А где же это написано? Oh yeah, Matthew 17:21. А, да, Матфея 17:21. This kind only comes out by prayer and fasting. Этот род изгоняется только молитвой и постом. If you'll notice in your newer Russian translation, that line is italicized. Вы заметите, кстати, что в более новых русских переводах эта строчка курсивом написана. In newer English translations, it's not even in there. А в современных английских переводах ее вообще нет. Because that verse didn't exist in the oldest manuscripts. Потому что в старых манускриптах этого стиха вообще не существовало. Now that same story is in the book of Mark. Вот та же самая история описывается в книге Марка, в Евангелии от Марка. And he talks about the demons. He said this kind only comes out by prayer, but he doesn't mention fasting. И он, когда говорит о демонах, он говорит, этот род изгоняется молитвой, но он вообще не упоминает пост. Now why did he even have to tell them to pray? Почему он вообще сказал им, что этот род изгоняется молитвой? Apparently they had already gone out doing exorcisms without even praying. Очевидно, что когда они шли и изгоняли бесов, они вообще не молились. Do you remember Peter's shadow healed the sick? Помните, тень Петра исцеляла больных? For all we know, Bartholomew walked into town and his shadow made the demons fly out. И мы знаем, что когда Варфоломей входил в город, демоны вылетали просто от тени Варфоломея. Well, why doesn't this kind come out? А почему вот этот не выходит? Well, sometimes you have to say, come out. Ну, иногда ему надо сказать, выходи, чтобы он So they know знал, what's going on. что ты от него хочешь. Look, I don't know how it worked. Я не знаю, как это работало тогда. And here's the thing, if you want that verse to be there that doesn't exist, that's fine, you can keep that verse. Ну, если вы хотите, чтобы этот несуществующий стих там оставался, ну, пожалуйста, вы можете его оставить. But let's at least define fasting the way the scripture defines Но, fasting. по крайней мере, давайте определим пост так, как его Писание определяет. Even in the Old Covenant, what does he say? Даже в Ветхом Завете, что он говорит? This is the fast I've chosen. Вот тот пост, который я избрал. It has nothing to do with your blini, it has nothing to do with your borscht. И там не идет речь ни о ваших блинах, ни о борще. Give to the poor, think Давайте outside of бедным, yourself. думай не о себе. Share with the hungry. Раздели пищу с голодным. Fasting is not about taping up my mouth and standing in the closet saying, make me holy, make me powerful, make me spiritual. Пост — это не когда ты заклеил себе скотчем рот, стоишь у себя в шкафу и говоришь: Господь, сделай меня святым, сделай меня праведным, сделай меня сильным. Like Benny Hinn, make me like Reinhard Bonnke. Сделай меня как Бенихин, меня. Solve my problems. Реши мои проблемы, меня. Fasting is about giving to the poor. Нет, пост — это когда ты даешь бедным, когда ты думаешь не о себе. Okay, so let's deal with this other passage. Давайте с другим этим местом Писания разберемся. The Pharisees come up to Jesus, Подходят фарисеи к Иисусу, and they said, the disciples of the Pharisees fast, ученики фарисеевы постятся, and the disciples of John the Baptist fast. и Иоанновы ученики постятся. They said, why are your disciples whining and dining? И говорят: почему твои ученики и пьют, и едят? And Jesus asked them a question. Иисус задает ему вопрос. He said, oh, Он говорит: do happy men fast? а счастливые люди постятся вообще? Let me tell you this, if you're fasting for joy, you're probably wasting your time. Скажу вам так, если вы поститесь, чтобы обрести радость, наверное, вы зря тратите время. Kind of works the opposite. Обычно все наоборот происходит. Then this is what he says. И вот что он говорит. He says, on that day, В тот день, when I am taken from them, когда я буду забран от них, then they will fast. тогда они будут поститься. But how can they fast when the bridegroom is with them? Но как они могут поститься, когда рядом с ними жених? Quick history lesson. Быстрый урок истории. Jewish culture was not a fasting culture. Иудейская культура не включала понятие поста как культурного аспекта. It was a feasting culture. Наоборот, они праздновали, веселились, пировали. They only had one day a year that they fasted. У них был только один день в году, в который они постились. They had no Ramadan. У них не было Рамадана, They had no Lent. у них не было поста Лин. One day a year, the Day of Atonement. У них был только один день, день искупления. Now we know Jesus has atoned for the sins of the world, and that day has become the
greatest feast of all. Но мы знаем, что Иисус искупил нас всех, и это стало великим праздником и пиром. The New Testament never says keep the fast, it says keep the feast. Новый Завет не говорит «держи пост». Новый Завет говорит «празднуйте, веселитесь». Christianity is not a fast, it's a festival. Христианство это не пост, это фестиваль, то есть это празднество. Christianity doesn't include a party, Christianity is a party. Христианство не включает в себя вечеринку. Христианство это и есть вечеринка. So the one day, the Day of Atonement. Поэтому один день это день искупления. Now, put this into context. Теперь используйте это место в Завете. В контексте. Jesus says, on that day when I am taken from them. Иисус говорит, в тот день, когда я забран от них. He's not saying in the coming days. Он не сказал в грядущие дни. And in the future they will continually fast. И в будущем они будут постоянно поститься. No, the best manuscripts we have, один, one singular day. В лучших манускриптах, которые были найдены с Новым Заветом, там написано один день, то есть это один день. Это день искупления. When I am taken from them. Когда я взят от них. Would you want to eat the day your best buddy dies? Ты захочешь есть, когда в этот день умирает твой лучший друг? They were too busy running to save themselves. Они были слишком заняты побегом, чтобы спасти свои шкуры. How long did that day last? И сколько этот день длился? No more than 40 hours. Не больше, чем 40 часов. From Friday evening till Sunday morning. От пятницы вечера до утра воскресенья. That's why the early church once a year had a 40-hour fast. Вот почему у ранней церкви раз в год был 40-часовой пост. Once a year. Раз в год 40 часов постились. Not to beat themselves up. Не чтобы себя побивать. You can go one day without food, no big deal. Ты можешь один день прожить без еды вообще без проблем. It was just a commemoration of the time that Christ was in the grave. Но это было воспоминание о том времени, когда Христос находился в могиле. But then some religious geniuses came along. Но потом появились религиозные гении. And they turned the 40-hour fast into a 40-day fast. И превратили 40-часовой пост в 40-дневный пост. To try to re-accomplish what Jesus did in the wilderness. Чтобы попытаться совершить то же самое, что совершил Иисус Христос в пустыне. But Jesus didn't bring any disciples with him into the wilderness. Но если вы заметили, Христос не брал с собой учеников в пустыню, он He шел один. wasn't showing you how to fast, he was fasting in your place. Он не показывал тебе, как поститься, он постился вместо тебя. Somebody says, Jesus fasted 40 days, you better believe I need to fast 40 days. Кто-то скажет, о, Иисус постился 40 дней, веришь или нет, я буду поститься 40 дней. Jesus did a lot of stuff I can't do. Иисус много что сделал, чего я не могу сделать. Like die for the sins of the world. Например, умереть за грех мира. His fasting was part of his substitutionary act. Его пост это был акт замещения. So here, this is what he says. Вот что он говорит. He says, on that day, в тот день, when I am taken from you, когда я взят от вас, then they will fast. тогда они будут поститься. But how can they fast? Но как они могут поститься, when the bridegroom is with them? Когда с ними рядом жених? Let me tell you that the bridegroom Дайте я вам скажу, is closer to you что жених ближе к вам right here, right now, прямо здесь, прямо сейчас, than he was to Peter, James, and John when he said that. чем он был к Петру, Якову и Иоанну, когда сказал эти He слова. said, it's better that I go. Он сказал, лучше мне пойти, Because the shing-ding-ding is gonna live right inside of потому что you. синг-динг-динг будет жить прямо внутри тебя. Now you are one with the bridegroom. Потому что прямо сейчас вы одно с женихом. The two have become one. Двое стали одним целым. You are flesh of his Вы flesh, плоть от плоти его, bone of his bone. кость от кости его. He who is in Christ is one spirit with the Lord. Тот, кто во Христе, тот один дух с Господом. Now I understand when you first hear a message like Я this, понимаю, что когда вы слышите послание this такое в первый раз, goes contrary to the religious formulas they brought in from America in the 1990s. это послание идет вразрез с теми религиозными формулами, которые прилетели к вам из Америки в 90-х годах. And we tend to have a normal period of mourning. И у нас обычно появляется обычный период
скорбей. Mourning all of those pizzas that we forfeited in fasts gone by. Скорбей по тем пиццам, которые мы не съели во все те дни поста прошедшие. But on the bright side, Но можно посмотреть на это с позитивной точки. I would encourage you to think of the potential of pizza's future. Поразмыслите о потенциальных пиццах будущего. And the next time in your email inbox when you get that call to a worldwide fast, you know where the delete button is. И в следующий раз, когда в ваш почтовый ящик прилетит этот призыв к мировому посту, вы знаете, где кнопка «Удалить» находится. Now, normally, when people get into this fasting stuff, it's not because they've been reading the Bible about it, Обычно откуда вот эта вся тема с постом пошла? Не из-за того, что они Библию читали, but it's because some charismatic preacher wrote a book about it. а просто из-за того, что один харизматический проповедник написал об этом книгу. He did a 40-day fast and came into all sorts of magical Holy Spirit power. Он однажды совершил 40-дневный пост и вышел из этого поста в магической силе Духа Святого. Все But I такое. can tell you about 1 million other people who just got sick and depressed. Но я могу вам рассказать также о миллионах людей, которые просто заболели от этого поста и остались в депрессии. See, here's how it works. Как это работает? The guy was fasting and he was praying. Тот мужик постился, молился. And then, because God makes His blessings rain on the righteous, the unrighteous, and the religious, А просто по той причине, что Бог изливает свои благословения и на праведных, и на неправедных, и на религиозников. God loves the religious guy, Бог любит этого религиозника. and He slaps him upside the head with the free gift of faith. И Бог ему просто по голове ударил этим бесплатным даром веры. And the guy gets the thing he was wanting. И этот парень получил то, чего искал. But instead of thanking God for it, Но вместо того, чтобы поблагодарить Бога за это, he points back to his routine as a formula он указывает на свои действия как на формулу of how to get what he got. получения того, что он хотел. Because formulas sell better on the Christian book table Потому что формулы на христианском книжном столе продаются лучше, than to tell everybody you got what you got as a gift. чем когда вы говорите человеку, что то, что он получил когда. How do you reproduce that? Как возможно подарок Everything you have is растиражировать? a gift. Everything you Потому что have. все, что у вас есть, это дар. I'm not saying we don't work, we don't do things, but it's all a gift. Я не говорю о том, что мы ничего не делаем, но все равно все, что мы получаем, это дар. Grace doesn't sell. Благодать сложно продавать. You can't even give it away. Ее даже невозможно отдать. It's a gift. Это дар. Аминь. And somebody that say, well, you know, there's this one guy I know. И некоторые такие, я знаю, там есть один такой человек. And he did a 40-day fast. Он 40 дней постился. And I'm like, wait. Не, Let me stop you right there. Давайте я прямо сейчас тут вас прерву. The fact that you know he did a 40-day fast, Тот сам факт, что вы знаете, что он постился 40 дней, well, that invalidates his fast уже отменяет силу этого поста. because he should have shut up about it. Потому что он должен был молчать в тряпочку про You're него. like, oh, no. He was just teaching us how to do it. Вы говорите, не, но он же учил нас, как поститься. No, he was just showing off his little peacock feathers. Не, он просто хвастался своим павлиним хвостом. No. Не. John, he's very humble. Джон, он очень смиренный человек. How do you think you play the fasting card? That's right, we're in trouble. How do you think you're supposed to do the fasting thing? А как вы вообще думаете, можно поститься? You don't go out, yay, we're gonna fast! Ребят, мы будем поститься. No, fasting has always been with this false humility. Нет, пост всегда был с этим лжесмирением. That's how you're supposed to play the game. В принципе, пост, он и заключается в лжесмирении. That's how they've been doing it for 2,000 years. Вот как этот пост продолжается на протяжении 2000 лет. Same thing in Paul's day. То же самое было и в дни Павла. He says in Colossians chapter 2, Колоссянам 2 глава, он говорит, he says, don't let anybody worry you, criticizing what you eat or drink, пусть никто не критикует и не беспокоит вас касательно того, что вы едите или пьете, or worrying you over certain holy days or all these different formulas. и пусть никто не беспокоит вас со святыми днями и всеми этими формулами. These are all just symbolic. Потому что это все было символическим. The solid fact is Christ. А твердый, основательный факт — это Христос. He
He said, and don't let anybody cheat you of your joy in Christ. И он говорит, и пусть никто не украдет вашу радость во Христе. Nobody would do that, right? Cheat me of my joy in Christ, at least not a Christian. No worries. And so he says, how do they do that? By persuading you to make yourselves humble. Заставляя вас сделать себя смиренными. Don't worry about it. It says, so if through your faith in Christ, you are dead to the principles of this world's life. Так что если вы во Христе Иисусе умерли для стихии этого мира, Turn to your neighbor and say, you are dead. скажи своему соседу, ты мертв. Remember, you died. Помнишь, ты умер? Don't let anybody worry you Не позволь беспокоить себя over these strictly human prohibitions. касательно этих чисто человеческих запретов. He says, I know these regulations look wise. Он говорит, я знаю, что все эти правила выглядят мудрыми, With their self-inspired efforts at worship. с собственно сгенерированными попытками поклонения. Their willpower worship. Это поклонение через силу воли. Their policy of self-humbling. И их политика самосмирения. And their studied neglect of the body. И их известного пренебрежения телом. And actual practice. They do honor not to God, but to man's own pride. И по сути дела, они воздают честь не Богу, но человеческой собственной гордости. Now here's the thing, some of you may be asking. И некоторые из вас наверняка задают вопрос. Didn't the apostles fast? Разве апостолы не постились? In the book of Acts, Да, a в книге handful Деяния of times they did fast. несколько раз они постились. It was never to make themselves more holy, as if Jesus didn't do that. Но не для того, чтобы сделать себя более святыми, потому что Иисус не доделал работу. It was never to make themselves get Smith Wigglesworth power. Не для того, чтобы получить силу Смита Виггельсворта. It was never to beg God for revival. Не для того, чтобы вымаливать у Бога пробуждение. Every time they fasted was for the exact same reason. Каждый раз, когда они постились, это было только для одной причины. It was to clear their head before they ordained a new leader. Это чтобы очистить свой ум от лишних мыслей, прежде чем назначить нового лидера. Because whenever you endorse a new leader, you're basically endorsing what they're teaching. Потому что каждый раз, когда ты ставишь нового лидера на служение, ты разрешаешь ему учить тому, чего он учил. I've ordained people before, and then they went off teaching all sorts of weird religious stuff. Я раньше рукополагал разных людей, и они разные странные вещи потом And then afterward, проповедовали. I regretted it. И потом я уже жалел о том, что я рукоположил того And you человека. know what? For the disciples, it didn't always work. А для учеников, кстати, этот пост не всегда срабатывал. Remember when Judas killed himself, and they're thinking, oh, we need to replace Judas. Помните, когда Иуда сам себя, с жизнью покончил, они подумали, так, надо 12-го апостола сделать, заменить Иуду. Doing their prayer routine. И они молятся. Finally, В конце концов, they just roll the dice. взяли кубики, бросили, чтобы посмотреть, на кого жребий падет. And who did they pick? И кого они выбрали? Matthias. Матфанию. Not book of Matthew, Не книга Матфея, but но Matthias. Матфанию. Now, do you guys Матфея. remember the book of Matthias? Вы помните книгу Матфея? Do you remember the acts of Matthias? А Деяния Матфея читали? The exploits of Matthias. Дела Матфея. Pretty much last time we heard of Matthias. Скорее всего, это последний раз в Библии, когда мы слышали про Матфея. No hard feelings, Matthias, I'm just saying. Матфей ничего личного, я просто пытаюсь сделать утверждение. But what does Paul say in Galatians 1? Но что Павел говорит Галатам в первой главе? He says, I am not an apostle appointed by man. Он говорит, я не апостол, назначенный людьми. He was not an apostle by the roll of the dice. Он не был апостолом по бросу жребия. He said, I got this revelation directly from Jesus Christ himself. Он говорит, я получил это откровение напрямую от Иисуса Христа. He did not ask any of the big boys in Jerusalem for their permission to go out preaching this message. Он этих крутых парней в Иерусалиме не спрашивал разрешения, чтобы пойти и проповедовать Евангелие. See,
maybe God had his own pick, his own selection up his sleeve that had nothing to do with man. Может быть, у Бога был свой собственный выбор, который Он сделал и не спрашивал людей. Okay, let me just say one more thing. This will help you out a little bit. Хорошо, я еще одно скажу, это вам поможет, может. I had a buddy who was like a leader in this really big prayer and fasting cult in America. У меня друг был лидер вот этого культа поста и молитвы в Америке. And then later he came to help us with our Cana New Wine Seminary, and believe me, he likes to eat now. И он позже помогал нам с нашей школой Кана, школа нового вина, семинария нового вина. И он сейчас очень любит поесть. But while he was a leader in that prayer and fasting thing, Но когда он еще тогда был лидером вот этой темы с постом и молитвой, he was deep into a 40-day fast. он был в 40-дневном посте They were on day 17. на 17-м дне. When finally at 5 a.m. in the morning, him and his roommates finally snapped, and they went to the local store to get some food. И на этом 17-м дне в 5 утра у них что-то щелкнуло, и он, и его друзья, которые жили с ним в одной комнате, подорвались и побежали в магазин за едой. They shoveled out a bunch of frozen food. Они кучу полуфабрикатов замороженных в рот накидали, And then they come out of the store и выходят они из магазина на It's 5 парковку a.m. in the morning, в 5 утра. and there's a lone, solitary car parked in their parking lot. И на всей парковке только припаркована одна одинокая машина. And they looked. И они смотрят. Guess who it was? И знаете, кто там был? The big head honcho prophetic leader who calls all of the 40-day fasts. Там был один пророческий лидер, который всех призывает на национальные посты 40-дневные. And they said, oh my Lord, God sent him here to bust us. И они такие: о Боже, Господь послал его, чтобы нас застукать. But then they took a closer look. Но потом они присмотрелись. The guy was sitting there weeping, Мужик этот сидит в машине, плачет eating a powdered sugar jelly donut. и ест пончик с желе и посыпанной пудрой. Powdered sugar all in his И у mustache. него, как у лисички, вся морда в пушку. Вот так. And once the guy had been caught red-handed, И как только его поймали с поличным, he made a confession to the boys. он ребяткам исповедовался. He said, out of all these 40-day fasts I have ever called over the years, Он говорит: за все эти 40-дневные посты, которые я когда-либо назначал на протяжении всех этих I лет, have never finished a single one of them. я ни один из них не довел до конца. Now I know what you're thinking. Я понимаю, что вы думаете. You're thinking, John, give Вы the guy думаете: some grace. ну, Джон, ну смилостивься над мужиком. Я все понимаю, конечно, давайте дадим ему немножко I mean, благодати. some preachers fall a lot harder. They get caught snorting cocaine off a hooker's backside. Некоторые проповедники падают еще хуже, они там нюхают кокаин со спины проститутки. This guy was just hungry, hadn't eaten a donut in a while. Этот парень просто проголодался, скушал пончик, ну ладно. And that's not the issue. Не в этом проблема. Here's the issue. Вот в чем проблема. Here is a guy Вот парень heaping burdens on others взваливает бремена на других, that he himself cannot even carry. которые сам не может понести. And as a leader, my friend would have teenage girls come up and they thought God hated them because they couldn't starve themselves for more than 3 И days. один из моих лидеров, к нему подходили девушки, подростки, которые ненавидели себя за то, что не могли дальше 3 дней в этих 40-дневных постах пройти. You don't have an issue with this? И разве это не проблема? Where is the gospel here? Где же здесь Евангелие вообще? God never wanted his people beating up their physical bodies to gain spiritual benefit. Бог никогда не хотел, чтобы его люди, его дети избивали или причиняли вред своим физическим телам, чтобы получить духовные дары. That's not Christianity. Это не христианство. That's the old heresy called Gnosticism. Это старая ересь, которая называется It гностицизм. was the biggest heresy in the early church and is still massive today. Это была самая огромная ересь, которая потрепала раннюю церковь, да и сейчас
сейчас она треплет церкви до сих The пор. idea that our physical bodies are evil and spiritual things are good. И она заключается в той идее, что наши физические тела плохие, а наши духовные хороши. Attacking the material, attacking the physical, we gain the spiritual. И атакуя материальное, атакуя физическое, ты получаешь духовное. That's why forever the church thought money was evil. Вот почему постоянно церковь считала, что деньги это плохо. Physical things, evil. О, это физическое, это материальное, это Any плохо. physical pleasure, evil. Любое физическое наслаждение это зло. Alcohol, evil. Алкоголь это зло. Because clearly Jesus turned 600 liters of water into unfermented grape juice. Конечно же, Иисус превратил 600 литров воды в неферментированный виноградный сок. The Bible does not attack physical world pleasures. Библия не атакует физические наслаждения. God gives us physical world pleasures. Бог дает нам физические наслаждения в этом мире. He just wants it filtered through the Word. Но Он хочет, чтобы мы их фильтровали их через Слово. Okay? Аминь. A glass of wine's not going to hurt anybody. А стакан или там бокал вина, он никому не повредит. But if you're drinking a few bottles of vodka every day, Но если ты несколько бутылок водки заливаешь каждый you're день, going to end up in the gutter, get a divorce, lose your job, things are not going to go well for you. то закончишь ты в блевотине, ты разведешься, потеряешь свою работу, весь мир для тебя At закончится the не end очень of the day, хорошо. that's not the party. That's not pro-pleasure. И в конце концов, это не вечеринка, это не настоящее наслаждение. God is А pro-pleasure. Бог всегда за наслаждение. So the reason He gives us guidelines is to enhance our И pleasure. причина, почему Он дает нам направляющие рельсы в Библии, это чтобы дать нам наслаждение. He doesn't say no and He doesn't say too much. He says moderation is key with natural things. Он не говорит нет, и Он не говорит слишком много. Он говорит, что умеренность – это ключ во всех отношениях. Look, it's like nothing wrong with, but put a ring on it first. С этим проблем нет, но сначала надень ей кольцо на палец. Because you're made for marriage and building and union and faithfulness and fruitfulness with one another. Потому что ты был создан для брака, для верности, для плодовитости друг с другом. Because God is pro-pleasure. Потому что Бог всегда за And the наслаждение. natural world is a gift. И в естественном мире это дар. But in so many churches, Но во многих the церквях idea is that the physical is evil. идея такая, все физическое это зло. That's why you can't even wear comfortable clothes in so many churches. Поэтому во многих церквях ты даже не можешь надеть удобную одежду. Because you can't possibly be physically comfortable and spiritual at the same time. Потому что ты не можешь быть и духовным, и удобно одетым. There are still churches that don't allow you to play music instruments because physical instruments are evil. И в некоторых церквях не разрешают играть на музыкальных инструментах, потому что музыкальные инструменты это зло. That's all the heresy of Gnosticism. Это все ересь гностицизма. Physical world bad, Физический мир плох, spiritual good. духовный хорош. That's why they could not, the Gnostics could not stomach the idea that Jesus had a real physical body. Вот почему гностики не могли переварить идею, что у Иисуса было физическое настоящее тело. They thought the physical was evil. Они потому что думали, что So физическое плохо. they said Jesus was like a spiritual being, like Casper the Ghost or something. Они думали, что Иисус это было какое-то духовное существо, типа Каспера, того But привидения. John doesn't just say Jesus became a human. Но Иоанн говорит, что Иисус пришел как человек, He said Jesus became sarx, became flesh. что Иисус стал кровью, стал плотью. So much glory. Anyways, Так много славы. Ну ладно, I want to move on. я хочу дальше двигаться. Let me just say this. И дайте Okay? я вам закончу от такой мысли. Some of you are thinking John Crowder is against fasting. Некоторые из вас думают, ну, Джон Краудер не любит пост, против поста. I actually live a fasted lifestyle. Если честно, я постоянно пощусь. And I probably shouldn't tell you this, И, возможно, я не должен вам об этом говорить, but I will. но я скажу. I fast Я пощусь frowns, на хмурость бровей, depression, на депрессию, evil, на зло, devils, на дьявола пощусь я, religion, на религию пощусь and boring meetings. и на скучные собрания пощусь. I have crawled out of my own meetings before. Я на четвереньках выползал из своих собраний раньше. It was so boring and I was the only drunk one, I left. И они были настолько скучные, а я был единственный пьяный.
Let me tell you, every one of these fasts И все из этих постов, is a billion times better than a food fast. все эти посты намного лучше, чем пост на еду. But I don't want to exaggerate. Но я не хочу преувеличивать. Trillion times better than a food fast. Триллионы раз лучше, чем пост на еду. God doesn't care about your beef stroganoff. Богу все равно, ешь ли ты биф строганов. He cares about the issues of our heart. Amen. Его беспокоит проблемы с нашими сердцами. Аминь. Put your hand on your neighbor's head for a moment. Положи руку на голову соседа. Just tilt their head back Откинь ему голову назад. and just give them a big bite of apple strudel. И дай ему большой кусок яблочного штруделя. Sweet honey rice pudding. Сладкий рисовый пирог. Oh, sладкий, sладкий, sладкий. Just give them some pierogies and some dumplings. Дай ему пироги и пельмешки, Pepperoni pizza. и пицца пепперони. Maybe Baltica in moderation. И все это в умеренном виде. So much glory. Столько славы. Okay, so we've talked about prayer. Мы поговорили о молитве. We've talked about fasting. Мы поговорили о посте. Let's talk about something else practical. Давайте еще о практических аспектах христианства поговорим. Let's talk about giving for a second. О даянии поговорим. How do we see giving from a grace perspective? Как мы можем смотреть на даяние с точки зрения благодати? Some of you are about to get excited. О, кто-то из вас сейчас возвеселится. He's gonna tell me I don't have to pay my tithes anymore. Он скажет мне, что мне не надо платить десятину. I'm a preacher, I would never tell you that. Я проповедник, в жизни вам такого не скажу. If in the Old Testament we're commanded by law to give 10%, Если в Ветхом Завете нам заповедовал закон давать 10%, well, in the New Testament, he's clearly going to take us from generosity to stinginess, right? Он, конечно же, в Новом Завете ведет нас из щедрости в скупердяйство. Аминь. Everybody's thinking, oh no, I don't like where this is going now. И все подумали, о нет, мне не нравится, куда все это дело повернуло. See, some people, when they start to get the message of grace, Видите ли, некоторые люди, которые приняли это учение о благодати, they get a little confused about lots of issues, actually. они запутались на самом деле в огромном количестве тем. Oh, there's grace. I'm not going to go to hell if I have a beer. О, теперь благодать, я не пойду в ад, если я выпью пиво. And then the next day they wake up with alcohol poisoning. И на следующее утро просыпаются от алкогольного отравления. And then somebody gets thinking, oh, I have grace, and so I'm not going to go to hell if I skip my tithe. А другие такие, о, благодать, я не пойду в ад, если не отдам десятину один раз. And then they just stop giving altogether. И они вообще прекращают жертву. And there's even preachers, and they tell you, they'll say, Jesus is the seed that was sown. Jesus is the tithe. И некоторые проповедники вообще начинают говорить, Иисус это то семя, которое было посеяно, Иисус есть десятина. Some truth there. Ну, в этом есть какая-то истина. And they say, Jesus is the seed that was sown, so we don't sow anymore. И они говорят, Иисус это посеянное семя, поэтому мы больше не сеем. But that's like saying, God is love, so we don't love. Это все равно, что сказать, Бог есть любовь, поэтому мы больше не любим. It's not that you go from giving to no giving when you give Не то, grace. чтобы ты шел от даяния в нулевое даяние, когда получил благодать, No, you go from law giving to grace giving. но ты перешел от даяния по закону в даяние по благодати. But this is radically different. Но это радикально отличается. The lawgiver is giving out of fear, Даятель по закону дает из-за страха, out of duty and obligation. из-за ответственности, из-за того, что он должен это сделать. Fear of the devourer. О, это страх перед поглощающим, Fear of the cankerworm. страх перед молью поедающей. I don't want a case of the cankerworms. Я не хочу, чтобы у меня была моль поедающая. And
And Jesus makes fun of the lawgivers. He mocks them. He mocks them. Иисус прикалывается над даятелями по закону. They've got all their powders, У них там всякие порошки, their spices, their cinnamons. у них там всякие специи, корица. They're meticulously giving 10%. И они отдают ровно 10%, ни грамма больше, ни грамма It's like меньше. they've got a little razor blade cutting lines of cocaine. Как будто у них есть такая бритовка, и они дорожку кокаина так отделяют 10%. There's 10% for you, Lord. Вот 10% для тебя, Господи. Oops, that's one grain too many. Ой, это на одно зернышко больше, надо отделить. Now, don't tell me that you never calculated out your tithe before with a scientific calculator. О, не говорите мне, что вы раньше не высчитывали десятину на калькуляторе. Well, Lord, Ну, Господь, I'm going to round that last half ruble in your favor. округливаю этот последний полрубля в твою пользу. Don't say Нет, anything нет, about нет, it. не благодари. Do whatever you want. Делай с этим, что хочешь, Господь. За мой счет. But the grace giver, Но даятель благодати, the grace giver splatters it all over the wall. даятель благодати его так разрывает от даяния, что он пачкает собой все стены. Why is that? И почему это? Listen, despite what we may think, sowing and reaping is not an old covenant thing. И вопреки нашему расхожему мнению, сеяние и жатвы — это не ветхозаветная тема. It worked in the old covenant, В Ветхом Завете оно but работало. sowing and reaping Но сеяние и жатва is a Pauline new covenant doctrine. — это доктрина Павла из Нового Завета. Not in this legal thing, Не like по law says. законническим каким-то понятиям. Sowing and reaping is a built-in source of blessing. Сеяние и жатва — это встроенный механизм благословения. Now I know Christians don't believe in sowing and reaping. Я знаю, что христиане не верят в сеяние и жатву. I'm a preacher. I understand. Believe me. Christians don't believe in it. Я проповедник, я понимаю, что многие верующие в это не верят. But think about this. The earth itself believes in sowing and reaping. Но знаете ли, земля сама верит в сеяние и жатву. You stick something in, it multiplies. Ты что-то туда засунул, оно умножилось. That's a better return than the Wall Street Stock Exchange. Это лучшие инвестиции, чем на биржу. Sowing and reaping is like if you went to Las Vegas Сеяние и жатва — это как будто ты поехал в Лас-Вегас. and you found one slot machine that every time you put money in, you always get the jackpot. Это как будто ты нашел там вот этого однорукого бандита, ты сунул туда копейку, дернул, и у тебя джекпот. You would be crazy not to just stick everything you have in Ты there. был бы сумасшедшим, если бы ты не засовывал все туда, что у тебя есть, потому что у тебя джекпот каждый раз выпадает. Now, let me show you something here, okay? Дайте я вам что расскажу. Old covenant, Ветхий Завет. under the law, they would give to try to climb into a blessing. They understood something about blessing. В Ветхом Завете они отдавали по закону, потому что они хотели забраться в благословение. Какое-то понятие благословения у них было. But in the new covenant, Но в Новом Завете, Ephesians 1, Ефесянам 1, it says, you have already obtained an inheritance. там сказано, что вы уже получили наследие, наследство. Turn to your neighbor and say, you are filthy, stinking rich. Скажи своему соседу, ты по-грязному богат. Say, you got a silver spoon in your mouth. You are a trust fund, baby. Скажи, у тебя серебряная ложка во рту. You are loaded. Ты прям загружен бабуком. Ты рубишь капусту. Now we laugh about that Мы, конечно, над этим because смеемся. we're thinking, oh, we know that's not true. Ха-ха-ха, мы знаем, что это неправда же. Oh, it is true. Нет, это правда. The problem is we don't believe it. Проблема в том, что мы в это не верим. Think of this for a second. Подумайте об этом на секунду. What if this was actually true? Что бы, если бы это было правда на самом деле? What if you were a king? You were a czar. Допустим, вы царь или You царица, have already won the lottery. и вы уже выиграли вот эту лотерею на 500 миллионов долларов. What if you believed that was true? Если бы вы поверили, что это правда, How would you start living? как бы вы начали жить? How would you start giving? Как бы вы начали давать? What if you started giving as if you were already rich? А что, если нам начать давать так, как будто мы уже богаты? What if prophetically you started to sow where you want to go as if you were already there? Что, если мы начнем пророчески сеять
так, куда мы хотим попасть, как будто ты уже там. How many times people come, brother, one day if I win the lottery, I'm going to give you $1,000. Кто из вас говорил: о, Бог, если я выиграю в лотерею, я дам тебе $1000? Like, try giving it now, see if you don't win the lottery. Попробуй сейчас дать, может быть, у тебя и получится выиграть в лотерею. There's something prophetic here of knowing who we are. Есть что-то пророческое в том, как мы ведем себя. And not just with giving, Не только в даянии, but how we live our lives. но даже в том, как мы жизнь живем Your свою. Father is good. Ваш Отец добрый. He knows you need milk. Он знает, что вам нужно молоко. If milk costs 1,000 rubles for a gallon, he knows you need milk. Just get the milk. If milk costs 1,000 Даже если молоко стоило бы $1000 за 4 литра, то вам все равно нужно молоко. he knows you need it. Он Amen? знает ваши нужды. You see, we get into this like little penny pinching, sweaty palmed coupon clipping poverty mentalities. Мы зашли вот в этот менталитет абсолютных бедняков, которые каждую копейку считают потными руками от страха того, что она And we вдруг think потерялась. we're being good stewards by managing the little bit that we have. И мы думаем, что мы стали хорошими распорядителями от того, что мы так плохо распоряжаемся своими What if деньгами. we lifted our vision higher and started expecting new sources of income to come in? Но что если мы поднимем свои глаза и начинаем видеть, смотреть на новые источники дохода, Knowing that we're worthy, knowing that your Father wants to bless you. осознавая, что вы достойны, осознавая, что ваш Отец хочет благословить вас. So there's something to how we expect and how we think. Поэтому есть что-то в том, как мы ожидаем и как мы думаем о себе. But specifically with giving, let me show you something. Но особенно касательно даяния. Дайте я вам кое-что покажу. Everybody hold your wallet up. Давайте поднимем свои кошельки. Don't worry, I'm not reaching in there. Не беспокойтесь, я туда не залезаю. Some of you are getting nervous right now. Кто-то из вас сейчас забеспокоился. Like, oh, he's about to do an offering. О, он сейчас соберет пожертвования. Just relax. Расслабься, я сейчас не собираю пожертвования. It's funny, you could be in a meeting and there's so much glory. Смешно бывает, когда вы на собрании, и там так много славы, And then all of a sudden you say, okay, we're going to do an offering. и внезапно ты говоришь: ну ладно, соберем пожертвования. And everybody goes, И все таки и зажались. okay, just hypothetical situation. Гипотетическая ситуация. Let's say you gave this whole thing to God. Чисто гипотетически, представь, что ты все вот это отдал Богу, весь кошелек. How much have you ever given God? Сколько ты вообще жертвовал Богу? Think about it. Ну подумай. Some of you are trying to do the math. Некоторые из вас пытаются скалькулировать. Let me help you out. Давайте я вам помогу. How much have you given God? Сколько ты давал Богу? Ничего. Where did this come from? Откуда это все пришло? Oh no. А, да, от Бога. Some of you are thinking, well, it came from my... Кто-то из вас думает: нет, я же на железной дороге работал. Шпал это сказал. Did you pay for the air you were breathing at the railroad? А, кстати, ты заплатил за воздух, которым дышал на железной дороге? Look, if we're striving in our work, don't blame God for the striving. Если ты в поте лица работаешь на своей работе, не вини за этот пот Бога. Look, He gives seed to the sower. Он дает семя сеющему. So even this is a gift. Даже вот это, да. So you never actually given him anything. Так что ты ему фактически ничего так и не So дал. with sowing and reaping, it's always an exercise in trust. Потому что сеяние и жатва — это всегда упражнение в доверии. That's why the metaphor sowing, you're putting your seed into the glory and it comes back to you. Вот это и есть метафора сеяния, что ты берешь свое семя, кладешь его в славу, и оно умножается и возвращается к тебе. So he says, do you trust? И он говорит: доверяешь ты мне. And he says, okay, now put that in there. А он говорит: да, положи вот это туда. Oh, wait a minute, you sure, Lord? Погоди, ты уверен, Бог? Just stick it in there. The whole thing. Что, прям всю штуку засунуть, весь лопатник туда? Lord, I don't want to be presumptuous. Я не хочу, конечно, быть таким Don't worry, you've never been presumptuous in this area. расточительным. О, не беспокойся, в этой области ты расточительным никогда не был. Just stick it in there. Just peel back those little white fingers. Да, ты можешь просто отогнуть вот эти вот белые костяшки пальцев. Ты уверен, Господь? And then you stick it in there and it multiplies. And then you hoard that. Ты засунешь это, оно умножится, и ты все заберешь себе. I grew up in, well, let me just show you something. Дайте я вам кое-что покажу. Never mind. I grew up in the 1980s. Я вырос
вырос в 80-х годах. And in America, that was when the TV preachers were really big. И в Америке в те времена телепроповедники были массовостью. And had all these scandals because of all the money scandals with the TV preachers. И там было столько скандалов на телевидении, потому что у этих телепроповедников были деньги, и скандалы были вокруг And oh денег. man, everybody got so angry. И все так разозлились. And they thought, man, if you're a preacher, you probably have a golden toilet. И они думали, о, если ты проповедник, у тебя золотой унитаз. And so you couldn't talk about preacher and money in the same sentence. People would get angry. И поэтому нельзя было говорить проповедник и деньги в одном предложении, потому что люди злились. So I used to be really critical about that kind of stuff. Поэтому я об этом достаточно критично отзывался. And I used to have a mockumentary, like comedy, like show, like a Benny Hinn mockumentary video. И у меня был видеоприкол про Бенни Хинна, Where Benny Hinn would say something and his eyeballs would go cha-ching with dollar signs. когда Бенни Хинн что-то говорил, у него в глазах так чтинь, и доллары выскакивали на этом видео. So I was really critical of like money preacher stuff. Поэтому я достаточно критично подходил к вопросу проповедников и денег и высмеивал их. Anyway, years later, I was living in Alaska. И много лет спустя я жил на Аляске, And I felt like the Lord was about to call us into ministry. и я почувствовал, что Господь призывает нас к служению. And I had a lot of potential for ministry in my life. И потенциала к служению в моей жизни было много. I was moving in healing, and I was moving in the prophetic, and all Я двигался в исцелении, пророческом, But one thing was holding me back. но одно меня держало. I was broke. Я был на мели. Okay? No money. Вообще денег не было. Okay? I literally lived in a caravan in Alaska. Я буквально жил в сарае на Аляске. Hey, maybe you live in a caravan? Может быть, вы в сарае живете? I lived in a refrigerated caravan, Alaska. Я жил в сарае с охлаждением, с кондиционером в Аляске. And how many of you know you have to have money to do ministry? It's just a practical thing. И когда вы хотите заниматься служением, то деньги – это то, что вам необходимо для того, How чтобы many делать of you служение. have some kind of vision from the Lord for your life, like business or media or У кого из education? вас есть какое-то видение на жизнь от Господа, или бизнес, или что-то со средствами массовой информации, с образованием связано, служение какое-то, с искусством заниматься, Something you миссией, want to do, anybody? что-то, что вы хотите делать для Господа. Okay. Есть такие? How many of you guys, just practically, you need some money to make it happen? И кому из вас, чисто с практической точки зрения, нужны деньги, чтобы этим заняться? If you've got the vision, Если у вас есть видение, but you don't have the cash, но нет денег, you need to get hammered drunk on generosity. то вам необходимо пьянеть от щедрости. When you actually get drunk on giving, where it becomes an addiction, like you just want to give it away, you become unstoppable. Когда вы начинаете пьянеть от даяния, и вы хотите просто все отдать, это невозможно остановить. So anyways, one time we brought this preacher up to Alaska, and he moved in the supernatural. And Ну ладно, мы однажды привезли одного проповедника в Аляску, и он he moved in the supernatural. двигался в сверхъестественных чудесах. And I was really excited about having him there. И я так рад был, что он приехал. So the first day he comes into the meeting, В первый день он приходит на собрание, and all he talked about the entire meeting, и единственное, о чем он говорил на протяжении всего собрания, money, money, money. деньги, 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 деньги. And I got a little upset because I was kind of critical. И я сильно огорчился, потому что я достаточно критично к этому подходил и высмеивал это Now все. I was a faithful, legalistic tithe payer, Я был верный, законнический плательщик десятины, but I was still real critical over the money. но деньги постоянно высмеивал. I mean, who's the one guy we could all agree to hate in Christianity? The TV preacher. Кого же мы можем во всем христианстве ненавидеть больше всего? Конечно же, телепроповедника. So the next day, he Поэтому на goes следующий день for another meetings. у нас следующее собрание, All he talks about и он единственное, о чем the говорит entire day. весь день. Money, Деньги! money. Деньги! I was getting a little annoyed. Меня уже это злить начало. Every single day, all Каждый день. money, money, money. Деньги, деньги, деньги. And then it's the last day of the meeting. И вот последнее собрание. And I'm sitting there and Я I'm, сижу там. kind of irritated because he's talking about cash as usual. Меня уже раздражает собрание, потому что он опять говорит о деньгах. And I felt like the Lord kind
kind of puts his hand on my shoulder. Я почувствовал, что Господь положил руку на мое плечо He says, you know, buddy, и говорит: знаешь, дружище, you do live in a caravan. ты живешь в сарае. Maybe you should pay attention to this guy. Может быть, стоит присмотреться к тому, что он говорит. Then I thought of something Jesus said. И я подумал о том, что Иисус сказал. He said, blessed are those Он сказал: блаженны те, who are not offended because of me. кто не соблазнится обо мне, или в английском переводе, кто не обидится на меня. It was almost like he was drawing a line. You're either blessed or offended. Как будто он прочертил черту. Ты либо благословлен, либо ты блажен, да, либо ты обижен. And I was thinking of how offended I was. И я подумал, насколько я был на него обижен. Rick Joyner once used to say that criticism is the number one thing that holds you into poverty. Рик Джойнер однажды сказал, что критицизм — это то, что держит тебя в нищете. No, I don't believe everything Rick Joyner says. I did live in California for a while. Я не верю во все, что сказал Рик Джойнер, потому что я жил какое-то время в Калифорнии, и ее не затопило. Но тем не менее. But I was thinking of how critical I was. Но я просто подумал, насколько, каким я был критиканом. And so here's what I decided to do. И вот я что решил сделать. I decided I am going to write the biggest, fattest check I've ever written. Я решил выписать самый огромный чек когда-либо в жизни. Just to offend my own offense. Чтобы обидеть свою обидку. Just to spite my own criticism. Чтобы уязвить свое собственное критиканство. And it's not that I liked the preacher very much. Не то, чтобы мне этот проповедник шибко понравился. Still don't like it very much today. До сих пор не нравится. But I just decided I am just going to write the biggest check. Но я решил выписать самый большой чек. So I'm writing zeros are flying. И я пишу там нули. Real digit in the front too. Ну, и сначала циферка тоже стояла нормальная. И нули, выписал. Before the meeting is over, somebody came up and put a check in my pocket. Прежде чем закончилось собрание, кто-то подошел и засунул мне чек в карман. It never happened to me before. Раньше со мной такое не происходило. I had some friends in that same meeting. И у меня были там друзья на том же собрании When сидевшие. that spirit of drunken generosity kicks off and you realize sowing and reaping is real, you start chucking everything in the offering. И когда ты, вот этот вот дух щедрости приходит, и ты напиваешься от него, ты не осознаешь, как ты начинаешь во все щели совать деньги. And my friends threw their diamond engagement ring into the offering. И мои друзья взяли помолвочное кольцо с бриллиантом и бросили в корзинку. Later on, Позже, randomly in their cabin in Alaska, случайно в своем домике в Аляске, they just happened to find a diamond ring double the size of the one they put in. они нашли кольцо с бриллиантом, и бриллиант был в 2 раза больше, чем предыдущий. Probably just a coincidence. Наверняка это случайность. So Совпадение. within 2 weeks' time, За 2 недели I get 3 telephone calls. мне 3 позвонили. People giving me tens of thousands of dollars to start traveling around the world, doing missions, doing evangelism campaigns. Люди переводили мне десятки тысяч долларов для того, чтобы я путешествовал по миру, чтобы я делал миссии. I said, choo-choo. Я сказал чуть-чуть. I threw away the Benny Hinn video. Я выбросил видео с Бенни Хинном. All of a sudden, like I was a man with a revelation. Внезапно я стал человеком с I just got откровением. addicted to, we just started chucking money at any ministry that had a drop of anointing oil on it. И мы стали, я просто стал зависимым от даяния. Я начал забрасывать деньгами любое служение, хоть с каплей помазания. It was like I had a problem all of a sudden. Like I had a problem. I realized this work, and I had like this problem. I had to give money away. И я осознал, что у меня есть проблема в том, что я как сумасшедший везде жертвую. Right around then, one month, I realized we didn't have enough money to pay our bills that month. В один месяц мы осознали, что у нас недостаточно было денег, чтобы оплатить So счета. I was like, clearly we need a miracle. И я такой, нам точно нужно чудо. So I did a very wise thing. Поэтому я совершил мудрый поступок. Emptied out my whole bank account, gave it to a ministry helping orphans. Опустошил свой банковский счет и отправил все деньги на служение сиротам. That's ridiculous. Это сумасшествие The было. next day, I get a telephone call, somebody giving me thousands of dollars. На следующий день мне позвонили и сказали, что кто-то перевел мне $1000. It was crazy.
crazy. We had no sugar daddy partner list or anything like that. Это было сумасшествие, потому что у нас не было какого-то толстосума в списке партнеров служения. Suddenly, in 1 year's time, we were able to give away more money than we made the entire year before. И в какой-то момент мы подсчитали, что мы пожертвовали намного больше денег, чем заработали за весь предыдущий год. Think of how much money you made last year. Просто подумай, сколько ты заработал за прошлый год. How many of you guys would like to be able to give that much away and have your income double? А кто из вас хочет отдать всю вот эту сумму, которую вы заработали за год, и увидеть, что ваш доход удвоился? That's a good desire. Это хорошее желание. Аминь. The second year we did ministry, our income doubled again. На второй год нашего служения наш доход удвоился еще раз. Third year doubled again. На третий год он еще раз удвоился. Fourth year went up. На четвертый год он поднялся. Fifth year doubled again. А на пятый год еще раз удвоился. I started getting nervous. Я начал нервничать. It's like if you're a preacher Потому что если ты проповедник, and you're being successful, и ты успешный, people want to kill you. люди начинают хотеть тебя убить. Like you can feed your kids generic brand cereal, but not real Cheerios. You're supposed to be poor as a preacher. Потому что ты должен быть бедным, как проповедник, ты должен какие-то красную цену хлопья подсовывать своим детям, а не какие-то дорогущие хлопья, Nesquik. People think, oh yeah, you have money because you take up those offerings all the time. И люди такие: о, я знаю, у тебя деньги, потому что ты постоянно эти пожертвования собираешь. People think as a traveling preacher that I just roll around in my hotel room bed and offering money every night. Люди думают из-за того, что я путешествующий проповедник, я каждый вечер ложусь и катаюсь в деньгах на кровать в отеле. No, what happened is I started crazy supernatural stuff started happening. Не, но все проблема в том, что начали происходить какие-то сумасшедшие, сверхъестественные вещи. One day I walked into this office supply store where they sell like office paper and stuff. Однажды я зашел в канцелярский магазин, This lady comes up to me, she does not know who I am. и подходит ко мне женщина, и она не знает, кто я. She says, I haven't paid my tithes in months. I need to give you this. And gives me a check. Она говорит: я несколько месяцев не платила десятину, поэтому я должна вам дать это, и дает мне чек. I was like, do you know who I am? Я такой: ты знаешь, кто я вообще? Она такая: нет. I was like, well, please don't Google me, thank you. Я такой: спасибо, пожалуйста, в гугле не набирай мое имя. One day I'm laying on the floor, I'm in a trance, I'm hammered drunk, and I get a picture of a stock to invest in. Однажды я от духа пьяный лежу на полу и вижу видение, номер компании, в которой можно инвестировать на фондовой бирже. Now, I am not a businessman. I can barely tie my shoes. Я не бизнесмен, я едва завязываю свои шнурки, видите, без шнурков. I know nothing about the stock market. Я вообще ничего не смыслю в рынке ценных бумаг. But the next day I got online and I figured out how to buy the stock. Но на следующее утро я встал, в гугле пробил, как инвестировать. Instantly the value jumped up over 100%. И сразу же цена этого фонда, в который я инвестировал, подпрыгнула на 100%. That's called insider trading. Amen. Это называется инсайдерский трейдинг. Аминь. One day I had a dream, and the Lord gave me the name of a Chinese stock in the dream. Однажды я спал, и Господь мне во сне дал маркировку китайского фонда The next day на I get бирже. online, I find it's a real stock. Утром я просыпаюсь, в интернете смотрю, а это настоящий фонд, So I bought it. настоящая биржа. Поэтому я купил акции вот этого Sat on it фонда, for about a year. It didn't do anything. и эти акции не росли на протяжении года, вообще ничего не And I происходило. thought, oh, must have been just a pizza dream. И я подумал: наверное, я просто пиццей объелся, So I sold it. I sold the сон stock. приснился, поэтому я продал эти акции. It jumped up 400%. После того, как я продал, они подскочили на 400%. I said, sorry, Lord, bought back in, double my money. Я сказал: прости, Господь, еще раз купил эти акции и удвоил свои деньги. And learned a lesson, trust the Lord, amen. И выучил урок: доверяй Господу. Аминь. Put your hand on somebody's head for just a second. Положи руку на голову соседа на секунду. One time we were in Indiana. Однажды мы были в Индиане, We were talking about drunk money. говорили о пьяных деньгах. How God wants to make that decimal point starts bouncing around and you don't know where the money is coming from. Говорили о том, что вот эта десятичная запятая может скакать по твоему банковскому счету, и ты не знаешь, где она остановится. After the meeting, this lady goes to an ATM machine.
После собрания девушка подошла к банковскому автомату, puts in her card, в банкомат засунула карточку, the ATM starts spitting money out at her, и банкомат начал выплевывать в нее деньги. then it gives back the card, says, sorry, we could not process this transaction. Потом вернул ей карту и написал на экране: извините, мы не можем произвести транзакцию. Drunk money. Пьяные деньги. Lord, I thank you for favor. Спасибо, Господь, за I благоволение. thank you for finance. Спасибо тебе за финансы. I thank you for drunk money. Спасибо тебе за пьяные And I thank деньги. you for that drunken, intoxicating И generosity. спасибо тебе за эту пьяную, пьянящую щедрость, That is the truth of our nature. которая есть истина о нашей природе. And I'm not talking about God blessing our greed, Я не говорю о том, что Бог благословляет нашу жадность, but making us resource providers to the nations. но Он делает нас источником ресурсов для That народов. we don't need a blessing. И нам не нужно благословение. We are a source of blessing. Мы источник благословения. We have an infinite storehouse of wealth inside of us. Внутри нас бесконечный That we would склад know who we драгоценностей. are. Мы знаем, кто мы And есть, that we would give like who we are. и мы будем давать, That we would live как like who we те are. щедрые люди. Мы That we будем would жить в соответствии с expect нашей like природой. who we are. Мы будем ожидания иметь, как у тех, Favor, кто имеет эту природу. favor. Благоволение, благоволение, One moment благоволение. of favor, one moment of favor Один момент is благоволения better than 50 years of striving labor. лучше, чем 50 лет труда в поте лица. Amen? Аминь. Amen. Kiss your neighbor on the nose. Поцелуй своего соседа в носик. Сколько заканчиваем? Let me just give you, I just want to touch on a couple more real quickly. Еще два пункта очень быстро. We talked about prayer, fasting, and giving through a grace lens. Мы говорили о молитве, посте и даянии через линзу благодати. You know, practical Christian disciplines. Практические христианские дисциплины. Seeing them from a new light. Видели их в новом свете. Let me just cover a couple more real quickly. Еще две дисциплины быстренько покроем. I'm going to talk about worship for a second, Поговорим о поклонении and then communion. и о причастии. Now, worship. Поклонение. How do we see worship through a new covenant lens? Как нам рассматривать поклонение через линзу благодати? For starters, Для начала, look at the horrible theology we have in our worship songs. посмотрите на ужасную теологию наших песен поклонения. To the holy of holies. Веди меня в славу, славу. He says Святой святых. you're already there. Ты уже в святом святых. Where do you think you are? А где же ты сейчас находишься? Сердце чистое, сотвори во мне, о Боже. Я тебе новое сердце дал. Очисти сердце мое. You still haven't heard me. I gave you a new one. Ты до сих пор меня не услышал, я тебе новое сердце дал. We got all of this old covenant begging lyrics, У нас все вот эти вот ветхозаветные ноющие стихи. which were fine for David to Есть sing песни, 1,000 years before baby Jesus came. Эти песни и псалмы, которые царь Давид сказал за 1000 лет до того, как Иисус родился. But don't you think that our lyrics should change now that he's answered all those prayers? Но, может быть, наши песни должны измениться, потому что Он ответил на наши молитвы. Constantly begging God to re-accomplish what he's already done. Мы постоянно ноем, чтобы Господь заново совершил то, что Он уже сделал. Lord have mercy, God have mercy, Lord have mercy, God have mercy. Господи, смилуйся, Боже, смилуйся, Господи, смилуйся, Боже, смилуйся. Done. Check. Сделано, все, галочку поставили. What's it gonna look like when we
we start singing from this side of the Jordan River, from the promised land, from this side of the cross. А что будет, если мы начнем петь с этой стороны реки Иордан, из земли обетованной, с этой стороны креста? Celebrating our union. Празднуя наше единство. Enjoying our satisfaction. Наслаждаясь нашим наслаждением, удовлетворением. Не больше жажду тебя, Господь. Feasting on all that we have. Но наоборот, праздник из того, что у нас есть. So the language is important. The language is one thing. Так что тот язык, который мы используем, это одно. And that's why my buddies, whenever I travel with musicians, it's only guys who preach, sing, finished work, new covenant stuff. И поэтому, когда я езжу с группой прославления, когда проповедую, я обязательно беру только тех ребят, которые поют о совершенной работе креста. And some of you guys are going to be pioneering in Russian lyrics. You're going to be pioneering new covenant finished work. Некоторые из вас, ребята, будете пионерами в завершенной работе креста в музыке. Ребята, вы суперские. Sorry I messed up your hair, but I couldn't help it. Прости, что я тебе взбаламутил прическу, не мог ничего поделать. So the theology of worship is one thing. Так что теология поклонения это одно. But what about the spirit of worship? А что насчет духа поклонения? 9 a.m. Sunday morning. 9 утра, воскресное утро. Have to get up. Должен вставать. Gotta go worship. Пойду поклоняться. You break the alarm clock. Сломал будильник. You kick the dog. Пнул собаку. Punch a hole through the wall. Сделал дырку в гипсокартоне. You argue with your spouse the entire way there. Ссорился с женой или с мужем на протяжении поездки в церковь. And then you get to church. Вышел в церковь. Есть радость, радость, сердце мое. Now let's look at the same scenario. Давайте тот же самый сценарий In the life of a crackhead. В жизни наркомана. В глазах наркомана, глазами наркомана. Ну, крокодилом, да, он ширяется. 9 a.m. Sunday morning. 9 утра, воскресное утро. Well, Ну, have to get up. надо вставать. Gotta go take some crocodile. Пойду найду крокодила. I know the last thing you want to do is take drugs today. Знаю, самое худшее это сейчас отдолбаться. But it's Sunday morning. На воскресное утро. And we've got that big, fat, juicy bottle of crocodile. И у нас вот эта бутылка крокодила. Does the drug guy even bother dressing his kids? Chucks them in the car, loaded diaper, beeline to the crack house, smoking up. Что делает наркоман в воскресное утро? Он что, одевается что ли, там, прихорашивается? Нет, он детей в грязном памперсе переполненном засунул в машину, ломанулся в этот дом, в котором продают крокодил, и швырнулся. How is it that a drug user in his worship of a substance puts most Christians to shame in their supposed worship of the living God? Каким образом наркоман в поклонении своему какому-то наркотику обыгрывает всех христиан, которые поклоняются всемогущему вечному Богу? Look, worship is not have to. Поклонение это «ой, должен». Worship is have to. Поклонение это «должен». It is an addiction. It is an obsession. Это привязанность, это одержимость. John Kraudер, definition of worship. Определение слова поклонение в стиле Джона Краудера. New covenant worship. Новозаветное поклонение. Have to. Должен. Put your hand on somebody's Аминь. head right now. Поэтому положи свою руку на голову соседа. Worship is not just logging into work. Поклонение это «о, ладно, пошли работать». Worship is not just praise until something happens. Поклонение это не «давайте будем славить, пока что-нибудь не произойдет». It is that ravenous enjoyment, the bliss. Это наслаждение, это слава, The spirit of worship. это Amen. дух поклонения. Аминь. Okay, real quickly, last one. И быстренько последнее. Okay, then we need to break. И потом у нас перерыв. Okay? Communion. Причастие. Communion is usually the happiest
happiest part of most of our services? Разве причастие – это самая счастливая часть наших собраний? Давайте, успокойтесь. Это трезвящий момент. Let me help you out. If anybody ever has a sobering word from the Lord, У кого-нибудь есть трезвящее слово от Господа, кстати говоря? not from the Lord. Не от Господа, точно уж. Brothers and sisters, Братья и сестры, check your hearts before you come to the table. проверьте сердца свои, прежде чем вы приступите к всему столу. Clean up your hearts before you come to the table. Очистите сердца свои, прежде чем вы прикоснетесь And к I'm like, хлебу. man, I thought that table cleaned me up. Я думал, что меня стол вот этот с причастием очищает. You know when Paul talks about checking your hearts? Помните, что Павел говорил, проверьте сердца свои. The root word is connected to the word anxiety. И корень того слова, проверьте, связан со страхом, What he's actually со словом saying, страх. he's just saying, check and make sure you don't have any anxiety. Он говорит, посмотри, проверь свое сердце, нет ли в твоем сердце страха или беспокойства. He's actually saying, don't be anxious, you belong at the table. Он говорит, не беспокойся, ты принадлежишь этой трапезе. He's saying the opposite of what most churches teach. Он противоположное говорит тому, что обычно преподают в церквях. When he says some people are sick because they're eating in an unworthy manner, Он говорит, некоторые из вас болеют, потому что едят недостойно. that's not to scare people to wonder if they're worthy. Это не для того, чтобы напугать людей, чтобы они задумывались, а достойны ли я. No, he said, why are you sick? It's because you don't realize you are worthy. You need to know your worth. You belong at the table. Он говорит, вы болеете, потому что вы не осознаете свою ценность, вы достойны, вы принадлежите этой трапезе. Your name is written on a chair. You belong. You boldly approach the throne of grace. Ваше имя записано на стуле, вы принадлежите этой трапезе, вы со смелостью приходите к престолу благодати. Аминь. Now, when it comes to the theology of communion, Но когда дело доходит до теологии и I think the причастия, guy who really had it best was probably Martin Luther. мне кажется, лучше всего получилось у Мартина Лютера. During the Reformation, Во время реформации the Catholics were very superstitious. католики были весьма предрассудочными They людьми, would worship the bread. они поклонялись хлебу. And so then the Protestant reformers, they took the pendulum swing in the opposite direction. Но пришли реформаторы, протестанты, и маятник качнулся в противоположную They сторону. said, no, communion is only a symbol. И их занесло в другую обочину, и они сказали, что причастие – это только символ. But Martin Luther did not agree with the other reformers. Но Мартин Лютер не согласен был с другими реформаторами. He said, this is not just a symbol. Он сказал, это не просто символ. Jesus said, this is my body. Иисус сказал, это мое тело. He said, communion is a sacrament. Он сказал, что причастие – это таинство. Everybody say sacrament. Скажите, таинство. A lot of people, they don't even know what sacraments are. Люди даже не знают, что такое таинство в основном. You know, in America, everybody's arguing over gay marriage. А в Америке все спорят из-за голубых браков, It would help if the гомосексуальных браков. church understood what marriage is. The church Если бы церковь понимала, что такое брак, то было бы намного лучше, потому что церковь сама не понимает, что такое брак. The church teaches that marriage is a covenant. Церковь учит, что брак – это завет, A covenant is a legal agreement between two parties. а завет – это законное соглашение между двумя сторонами. If that's all that marriage is, well, it's bound to fail. Если брак – это завет, это законные отношения между двумя сторонами, то он обречен на провал, At least on the inside. по минимуму внутри. But marriage is not just a covenant. Но брак – это не просто завет. Marriage is a sacrament. Брак – это таинство или тайна. A sacrament is a tangible representation of the grace of God. А тайна – это ощутимое проявление Божьей славы или представление Божьей славы. There's something mystical about it. Что-то в таинстве есть мистического. Paul didn't say the husband and the wife are like Christ in the church. Апостол Павел не сказал, что муж и жена похожи на Христа и He Церковь. takes it a little deeper.
Он намного глубже пошел. He said the husband and the wife, this is Christ in the church. Он наоборот сказал, что брак между мужем и женой – это Христос и Церковь. Jesus didn't say this bread is like my body. Иисус не сказал, что этот хлеб подобен моему телу. He said this is my body. Он сказал, что этот хлеб – мое тело. Man, when we take communion tonight, Когда мы сегодня будем принимать it is причастие, going to be hammered drunk. будет пьяно-пьяно. I'm not talking about magic, but I am talking about mystical. Я не говорю о магии, но говорю о мистике, о тайне. Miracles happen all the time. And Чудеса постоянно происходят. Аминь. put your hand on your neighbor's head right now. Положи руку на голову соседа. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Lord, I thank you Я благодарю Тебя, Господь, for this word of the gospel за это слово Евангелия, sinking deep inside of us. которое глубоко опускается внутрь нас. Like a zip file, let it drop into us and begin to open up. И как архивированный файл падает внутрь нас и там распаковывается. Like an impartation that begins to unpackage. Как передача, которая начинает распаковываться внутри нас. Like the yeast of the kingdom that begins to take over the entire lump. Как закваска царства, которая начинает заквашивать все тесто. Thank you for changing our minds and breaking religious mindsets. Спасибо Тебе за то, что Ты изменяешь наши умы и Ты разрушаешь религиозные представления. And not just detoxing us from religious ways of И thinking, это не просто детоксикация от религиозного образа мышления, but moreover intoxicating us on the union and communion that we have in the Godhead. но наоборот, это объединение от причастия с Богом и Божеством. Thank you, Lord, Спасибо Тебе, for Господь, that heavy glory за эту великую славу, that тяжелую is in us славу, and on us and around us. которая в нас и вокруг нас, и на Thank you нас. that we are free people. И даже несмотря на то, что мы свободные And люди, thank you for good soil, the seed dropping in good soil. и так как мы свободные люди, спасибо Тебе за то, что это семя упало в хорошую When почву. all the religious disclaimers come to try to bring us back away from such an extreme goodness. И когда приходят все вот эти вот звездочки и оговорки религиозников для того, чтобы ввести в нас We would remember that хороший Jesus баланс, мы finished the понимаем, что job. Иисус совершил всю работу, Jesus finished the job. что Иисус совершил It is работу. done. Это It is совершилось. finished. Это свершилось, закончено. Аминь. Amen. Give him a shout this afternoon. Воскликни его. So we're going to break. Сейчас у нас перерыв. We'll be back. We'll talk about the seven spirits of God. И когда вернемся, поговорим о 7 духах I'm going to Божьих. I'll sick the interns on you this afternoon as well. Перерыв у нас будет 1,5 часа. Подождите еще раз. Подождите секундочку, не расходитесь. Знаете,